नौवें पातशाह जी की पावन अमृतमई बाणी सलोक आपां विचार रहे हाँ। 25 सलोक पिछे आपां विचार चुके। 26वां सलोक धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी उचारण करके सानू सारे जीआं नू उपदेश दे रहे ने। हर एक प्राणी मात्र नू उपदेश दे रहे ने। सरवण करन तो पहला आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। प्राणी कठो न चेतये माद माया कै अंधा। ये प्राणी इनू कुछ भी चेते नहीं है। परमात्मा का चिंतन इहदे हिरदे च नहीं। माया दे नशे विच हंकार विच इन्ना अन्ना होया फिरदा भी इनू कुछ भी चेते नहीं कि पार ब्रह्म परमेश्वर ने इनू किन्नियां दातां दे के नवाजिया। इनू चेते नहीं हैं। उन्हां वाले दा ध्यान नहीं है। माया दे हंकार दे विच इन्ना अन्ना होया फिरदा। इनू भुल गया कि पार ब्रह्म परमेश्वर ने इनू काया दिती है, तंदुरुस्ती दिती है, पहनण नू वस्त्र दिते ने, रहण नू मकान दिता है, खाण नू 36 प्रकार दे भोजन दिते है। इनू सारा कुछ नजर नहीं आउंदा और माया दे हंकार दे विच हमेशा अन्ना होया भटकदा रहिंदा, भरमदा रहिंदा। एक कलयुगी प्राणी दी दशा है। महाराज जी कहंदे उन्होंने कुछ भी चेते नहीं, परमात्मा दा चिंतन नहीं। जो माता दे उदर दे विच परमेश्वर नाल इहने प्रण कीता सी कि मैनू जन्म दे संसार विच वाहिगुरू मैं तेरा सिमरन करदिआं जिंदगी बसर करांगा। इनू सब कुछ भुल गया। माया दे हंकार दे विच ए नशे दे विच अन्ना होया फिरदा है। कहो नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फंधा। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह कहंदे परमेश्वर दे भजन तो बिना इनू जम्मा दियां फाइयां आके पै जांदियां ने। भजन कीता हुंदा ते जम्मा दियां फाइयां तो मुक्त रहिंदा। तो हरि दे भजन तो बिना परत ताहे जम फंद। उन्हां नू जम दियां फाइयां जिहड़ियां ने वो आ पैंदियां हन। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। संसार दा केड़ा बंदा जेड़ा नहीं चाहता मैनू सुख मिले। फिर सुख वो चाहिए जेड़ा सदा दा होवे, सदैवी। वो सुख किवें हो सकता जेड़ा अज सानू सुख दे रहा है, कुछ समय बाद वो सानू सुखदाई नहीं प्रतीत होवेगा। वो सुख नू सदैवी सुख ते सदा दा सुख किवें कहांगे। हर एक प्राणी मात्र सदा दा सुख चाहुंदा भी मैं सदा लई सुखी हो जावां। कोई इहो जिहा तरीका होवे, कोई इहो जी तरकीब होवे मैं सदा लई सुरखरू हो जावां, सदा लई सुखी हो जावां। तो सतगुरु जी सानू सदैवी सुख दी दात दिंदिआं दसदे ने कि हे बंदे जे तू चाहना है कि तेनू सदा दा सुख प्राप्त हो जावे, जो सुख को चाहे सदा, जे तू चाहना तेनू सदा दा सुख प्राप्त हो जाए ता सरन राम की ले। ता राम दी शरण च पै जा, ओदी पनाह च हो जा। ओदी पनाह विच सदा ही सुख है, ओदी शरण विच सदा ही सुख है। एक वो ने
ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੰਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨਗੇ? ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਬੇੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਕੇਵਲ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ, ਹਰੀ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚਾ। ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸੀ ਜਾਂ ਔਗਣ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੁਰਲਭ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਰਲਭ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਤਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ। ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਹੋੜ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਔਰ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੀਵ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨੱਠਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਣਜਾਣ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਔਰ ਖਰਚ ਲੈਣਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਹੈ, ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਮੜਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਯਾਰ ਖਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦਮੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਜੋ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਣਜਾਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਪੜਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪੜੈ, ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਹੋਵੇ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਔਰ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਐਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਵਸਤਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਬ ਦਾ ਫਲ ਛਕ ਆਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ, ਥੋੜੇ ਉਹ ਮੁੱਖ 'ਚ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦਾ ਭੇਦ। ਅੰਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ। ਜੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਘੜੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਓ। ਜਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਤੇ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਏ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹਿ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੋਹੀ ਬੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ। ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਹਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਹਰੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਾਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਦ ਰਿਓ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗੂ ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸ ਰਿਹਾ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ? ਨਿਕੰਮਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਲ ਜਾਏ, ਸੜ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।